إن الحمد لله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. معزز بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین، عزت دار خواتین اسلام، ہر قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی و کبریائی، بزرگی و حمد و ثنا صرف اور صرف اس اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و زیبا اور سزاوار ہے، جس نے مجھے اور آپ کو اشرف المخلوقات ایمان والا، موحد، توحید پرست بنا کر، ایک مسلمان بنا کر اس روئے زمین پر بھیجا۔ اس کے بعد بے انتہا درود و سلام کی بارش ہو جیو تمام انبیاء اکرام پر، خاص کر میرے اور آپ کے آخری نبی رحمت للعالمین سید الاولین والآخرین سید ولد آدم آمینہ کے لال، میرے اور آپ کے دلوں کی دھڑکن امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ بھائیوں، میں اور آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ اسلام کی جو بنیاد رکھی گئی ہے، اسلام کے جو ستون بٹھائے گئے ہیں، اسلام کے جو پلرز بٹھائے گئے ہیں، وہ 5 چیزوں پر بٹھائے گئے ہیں۔ ہر بچے کو حدیث یاد ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد، اسلام کی اصل، اسلام کی جڑ 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، یعنی توحید کے اقرار کے بعد، واقام الصلاۃ، اور نماز کے اقرار کے بعد تیسری جو چیز آتی ہے، تیسری جو اصل چیز ہے، تیسری جو اصل بنیاد ہے، وہ یہ کہ زکوٰۃ ہے۔ آج انشاءاللہ اسی پر ہم گفتگو کریں گے کہ زکوٰۃ دینے کے فائدے کیا ہیں، زکوٰۃ نہ دینے کے نقصان کیا ہیں، اور زکوٰۃ کا جو اصل معنی، جو اصل مفہوم ہے وہ کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے اس عنوان پر اس لیے آج بات کر رہے ہیں کیونکہ رمضان کے مہینے میں بہت سارے لوگ اپنی مال کی زکوٰۃ کو نکالتے ہیں، اپنی مال کی زکوٰۃ کو سال بھر رکھ کر 1 سال کے بعد اپنی مال کی زکوٰۃ کو نکالتے ہیں۔ کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ کس میں زکوٰۃ نکالنا ہے، کس میں نہیں نکالنا ہے۔ اس سے پہلے کے درس میں ہم نے کن کن لوگوں پر زکوٰۃ دینا ہے
وہ ایک آیت کی شکل میں ساری چیزیں ہم نے بتائی. اب کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ زکوٰۃ کس کو کہتے ہیں، کن لوگوں کو دیا جائے گا، اس کا دینے کا فائدہ کیا ہے اور اس کا نہ دینے کا نقصان کیا ہے، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ایک مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی. بھائیو آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ زکوٰۃ کا معنی لغت میں کیا ہے. زکوٰۃ لغت میں کس کو کہتے ہیں؟ عربی زبان کی جو لغت ہے اس لغت میں زکوٰۃ کس کو کہتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زکوٰۃ کس کو کہتے ہیں؟ زکوٰۃ کا اصل معنی ہے کسی چیز کا بڑھنا، کسی چیز کا ڈبل ہو جانا یا اس سے زیادہ بڑھ جانا یا کسی چیز کا پاک ہو جانا یہ زکوٰۃ ہے. آئیے شریعت اسلام مجھے اور آپ کو کیا سکھاتا ہے؟ شریعت زکوٰۃ کس کو کہتی ہے؟ شریعت یعنی اسلام زکوٰۃ کس کو کہتی ہے اور شریعت میں زکوٰۃ کا اصل معنی کیا ہے وہ دیکھتے ہیں. وہ یہ کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو جو مال عطا کیا ہے، جو دولت اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو دی ہے، اس میں سے اللہ رب العالمین کا جو حق ہے وہ حق کو غریبوں تک پہنچانا یہ اصل زکوٰۃ ہے. اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو جو مال عطا کیا ہے، جو دولت عطا کی ہے، جو اللہ رب العالمین جو کچھ بھی دیا ہے وہ حق اللہ رب العالمین کا ہے. اب وہ حق اللہ کے حق کو کس تک پہنچانا ہے؟ بے سہاروں تک، غریبوں تک، یتیموں تک، بیواؤں تک اس کو پہنچانا یہ زکوٰۃ ہے. اگر ہم نہیں پہنچائیں گے، اگر ہم مستی کریں گے تو پھر اللہ رب العالمین کے عذابات بہت سارے آئیں گے. کیونکہ مال سے محبت ہر انسان کو ہے، بچے کو بھی مال سے محبت ہے، بوڑھے کو بھی مال سے محبت ہے، جوان کو بھی مال سے محبت ہے. دنیا کے اندر پائے جانے والے سارے لوگوں کو، سارے انسانوں کو مال سے محبت ہے. اگر کوئی انسان کہتا ہے کہ نہیں بھائی مجھے مال کی کیا بھی پرواہ نہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ آدمی جھوٹ بول رہا ہے. کیوں؟ قرآن کہہ رہا ہے وَإِنَّ الْإِنسَانَ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. انسان مال کی محبت انسان کو بہت زیادہ ہے. کوئی زیادہ کرتا ہے مال سے محبت تو کوئی کسی کو کم ہے، لیکن مال سے محبت ہر کسی کو ہے، ہر کسی کو مال سے محبت ہے. اب جب انسان کی فطرت ہے کہ مال سے محبت کرنا، جو مال میرے اور آپ کے پاس ہے، جو دولت میرے اور آپ کے پاس اللہ رب العالمین دے رکھی ہے، اس میں سے کچھ حصہ، یعنی بعد میں انشاءاللہ بتاؤں گا، اللہ رب العالمین جتنا بھی دے گا اس میں سے 2.5%، ہر لاکھ میں سے 2.5%، 2,500 ہم اللہ رب العالمین کی راہ میں نکالیں گے، غریبوں کی، بیواؤں کی، اس سے مدد کریں گے. آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر جتنی بھی جگہ زکوٰۃ کا لفظ استعمال کیا ہے، زکوٰۃ کا استعمال کیا ہے، زکوٰۃ کا معنی اللہ رب العالمین رکھا ہے، تو قرآن مجید کے اندر جتنی جگہ استعمال ہوا ہے اتنی جگہ قرآن مجید کے اندر نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا استعمال ہوا ہے. صرف زکوٰۃ کا نہیں، اللہ رب العالمین نے کہیں کہا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ. اللہ رب العالمین ایسے الگ مقامات پر کئی جگہ، جتنے بھی جگہ صرف زکوٰۃ کا استعمال نہیں کیا. اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر نماز کے حکم کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا حکم دیا. معلوم کیا ہوا؟ جہاں پر میرے اور آپ پر نماز فرض ہے، نماز واجب ہے، نماز کا ادا کرنا ضروری ہے، ٹھیک اسی طریقے سے زکوٰۃ دینا جب اللہ رب العالمین مستطیع بنائے گا، جب اللہ رب العالمین طاقتور بنایا کہ زکوٰۃ کے حقدار اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو بنایا ہے، تو اس مال کو جمع کر کے اپنے پاس نہیں رکھنا. 5 وقت کی نماز یہ آپ ہیں، صحیح ہیں، آپ ہمیشہ نمازوں کی پابندی پوری کر رہے ہیں، لیکن آپ کے پاس مال رکھ کر بھی آپ صرف نماز پڑھ رہے ہیں، زکوٰۃ ادا نہیں کر رہے ہیں، زکوٰۃ آپ دے نہیں رہے ہیں، غریبوں کا حق ان غریبوں تک نہیں پہنچا رہے ہیں، بیواؤں کا حق بیواؤں تک نہیں پہنچا رہے ہیں، یتیموں کا مال آپ یتیموں تک نہیں پہنچا رہے، تو پھر آپ اللہ رب العالمین کے پاس پکڑے جائیں گے. کل قیامت کے دن ہم کو اللہ رب العالمین کے پاس جواب دینا ہوگا، یقیناً جواب دینا ہوگا. کیسے؟ آگے میں حدیث کی شکل میں آپ کو بتاؤں گا. دیکھیے جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا،
اللہ کے نبی کے دور تک زکات دی جاتی تھی. زکات لینا, زکات کو دینا, زکات کو جمع کر کے بیت المال میں رکھ کے سارے لوگوں تک پہنچانا ہوتا تھا. جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا, آپ اس دنیا سے چلے گئے, آپ اس دنیا سے کوچ کر کر چلے گئے, جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا, اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے. جیسے ہی حضرت ابو بکر خلیفہ بنے, اب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کچھ لوگوں کو زکات وصول کرنے کے لیے بھیجے. تو لوگوں نے کہا کہ ہم آپ سے زکات نہیں دیتے, اللہ کے نبی زندہ تھے, جب تک زندہ تھے تب تک دیے, اس کے بعد ہم نہیں دیتے اب, کیونکہ اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا, اب ہم ہماری مال میں سے زکات نہیں نکالتے. وہ ابو بکر جو نرم مزاج, وہ ابو بکر جو ہر مسئلے کو حکمت کے ساتھ لے کر چلنے والے, وہ ابو بکر ہر معاملے میں نرمی چاہنے والے, بہت نرم مزاج حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ غصے میں آ گئے, غصے میں آ گئے اور کہنے لگے واللہ لو قاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ. اللہ اکبر, اللہ کی قسم ہے, اللہ کی قسم, میں اس آدمی سے جنگ لڑنے کے لیے نکل جاؤں گا تلوار لے کر جو نماز اور زکات میں فرق کرتا ہے, یعنی نماز پڑھتا ہے اور زکات ادا نہیں کرتا ہے, تو میں تلوار ہاتھ میں لے لوں گا اور اس آدمی سے جا کر جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤں گا. حضرت ابو بکر کا یہ الفاظ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو سخت مزاج, دین میں کسی بھی معاملے میں گڑبڑی کو پسند نہیں کرتے, دین میں چھوٹی سی بھی اگر کوئی غلطی کرا تو اس کو فوراً روکتے ٹوکتے, اس کو غصہ کرتے. وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ, آواز کم کریں, وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ, وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر کو سمجھا رہے ہیں کہ آپ اتنا غصہ کیوں ہو رہے ہیں. بعد میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو سمجھ میں آ گیا, کہنے لگے ابو بکر کا جو غصہ تھا جائز تھا, ابو بکر کا جو غصہ تھا, ابو بکر کا جو لوگوں پر غصہ تھا وہ صحیح تھا, وہ بات مجھے اب سمجھ میں آئی. تو معلوم کیا ہوا, جو آدمی اللہ کی راہ میں زکات نہیں دے گا, غریبوں کی مدد نہیں کرے گا زکات کے مال سے, تو پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا جو غصہ تھا وہ جائز تھا. کیوں؟ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم. زکات نکالنے کا سب سے بڑا فائدہ, زکات نکالنے کا سب سے بڑا فائدہ اور سب سے پہلا فائدہ یہ کہ اللہ رب العالمین ہمارے مال کو پاک کرتا ہے اور ہماری مال کو اللہ رب العالمین بڑھاتا ہے. اتنا بڑھاتا ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا, انسان گمان بھی نہیں کر سکتا. کب بڑھاتا ہے؟ غیب سے اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے مال میں خوب بڑھاتا ہے. ایک مرتبہ نکال کر دیکھیے, اس سال اگر آپ زکات نکالے ہیں, اگلے سال تک اللہ رب العالمین آپ کی پوزیشن کو بدل کے رکھ دے گا. یقیناً دیکھیے, آپ آزما کر دیکھیے, اللہ رب العالمین آپ اس سال جو درجے میں تھے, جو پوزیشن میں تھے, اللہ رب العالمین اگلے سال آنے تک آپ کے درجے کو بڑھائے گا, آپ کے مقام کو بڑھائے گا, آپ کی مال میں اللہ رب العالمین اضافہ کرے گا. کیوں؟ اللہ کہہ رہا ہے خذ من اموالہم, اے نبی آپ لوگوں سے مال لے لیجئے زکات کا, من اموالہم صدقۃ تطہرہم. کیوں؟ اگر لوگ صدقہ و خیرات کریں گے, زکات کا مال نکالیں گے, تطہرہم, ان کا مال پاک ہو جائے گا, ان کا مال پاک ہو جائے گا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے. اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ لوگوں اگر آپ زکات نکالو گے سال میں ایک مرتبہ, صدقہ و خیرات نہیں, صدقہ و خیرات اگر کر رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے, لیکن آپ زکات کے مستحق بن گئے, تب جا کر اگر آپ کون مستحق ہیں انشاءاللہ بتائیں گے, اگر نکالیں گے تو اللہ رب العالمین آپ کے مال کو پاک کر کے چھوڑ دیتا ہے. اتنا ہی نہیں, جو آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کا گورنر بنا کے ساتھ بھیج رہے تھے, اس وقت ایک نصیحت آپ نے کی, یا معاذ, اے معاذ رضی اللہ عنہ, کان کھول کر سن لو, آپ جن لوگوں کے پاس امیر بن کر جا رہے ہو, آپ جن لوگوں کے پاس گورنر بن کے جا رہے ہو, آپ جن لوگوں کے پاس جا رہے ہو, وہ لوگ اہل کتاب ہیں, وہ لوگ یہودی ہیں. فوراً جا کر آپ ان کے پاس سے زکات کا مال نہ لیں,
पहले आप उनको तौहीद सिखाएं। सुभान अल्लाह, कितनी प्यारी नसीहत अल्लाह के नबी कर रहे हैं। ऐ मुआज, पहले आप उनको तौहीद सिखाएं, उसके बाद आप उनको नमाज की फर्जियत बताएं, नमाज की अहमियत पर बुलाएं, नमाज की दावत दें। अगर ये दो चीजें वो लोग मान जाएंगे तो बाद में आप उनके पास से ज़कात का माल वसूल करें, बाद में आप उनके पास से ज़कात का माल वसूल करें। ये इस्लाम कितनी प्यारी तालीम देता है, इस्लाम मुझे और आपको कितनी प्यारी तालीम देता है। इतना ही नहीं, ज़कात निकालने का दूसरा फायदा ये कि मुआशरे के अंदर गरीबी खत्म हो जाएगी, मुआशरे के अंदर कोई भी फकीर नहीं बचेगा। अगर हर आदमी हकदारों तक उनका हक पहुंचाएगा, हर आदमी अपनी अपनी जिम्मेदारी समझकर अपने अपने रिश्तेदार, हर कोई अपने अपने रिश्तेदारों में, हर कोई अपने अपने रिश्तेदारों में उस माल को, ज़कात की माल को तकसीम कर देगा, बांटेगा, तो माशरे के अंदर कोई भी हाथ फैलाने वाला मुसलमान नहीं होगा। कोई भी हाथ फैलाकर मुझे ये चीज जरूरत है, मुझे इसकी जरूरत है, आप मुझे दो, आप मुझे दो, कोई भी पूछने वाला नहीं होगा। क्यों? हम हकदारों को उनका हक पहुंचा रहे हैं। और खिदमत का जज्बा लोगों में पैदा होगा, खिदमत का जज्बा। अमीर को गरीब की खिदमत मालूम होगी। अगर कोई भी ज़कात नहीं देगा, अमीर गरीब को ज़कात नहीं देगा, तो गरीब आदमी अमीर पर ताने देगा, उतना बड़ा मालदार है, अल्लाह की राह में माल नहीं दे रहा है। और गरीब मालदार को उसके माल का हक समझ में आएगा कि भाई ये आदमी, यकीनन ये आदमी हकदार है, उसको पहुंचाएगा। और आपस में जो जलते ना लोग, इतना बड़ा मालदार है, उन्हें उसको मस्ती ज्यादा है, लोग जलते। क्यों जलते हैं? लोगों तक माल नहीं पहुंचा रहा है, इसलिए जलते हैं। अगर हकदारों तक हक पहुंचाएंगे तो कोई भी हसद करने वाला, मुआशरे में हसद करने वाला, जलने वाला, दिलों के अंदर कीना कपट रखने वाला कोई भी नहीं होगा। क्यों? हर आदमी को उसका हक पहुंच जा रहा है, हर आदमी को उसका हक पहुंच जा रहा है। जिसको हम देंगे वो आदमी हमारी इज्जत करेगा, हमारा एहतराम करेगा, हम पर कभी भी गाली नहीं देगा, हमको कभी भी बुरा भला नहीं कहेगा। क्यों? हम उसका हक उस तक पहुंचा रहे हैं। बात खत्म हो गई, मुआशरे में लड़ाई झगड़े खत्म हो जाएंगे, मुआशरे में कोई भी किसी से भी आपस में बुग़्ज़, हसद, कीना कपट नहीं रखेगा। अगर कब? जब ज़कात का माल, हकदारों का माल हकदारों तक पहुंचाएंगे। आइए, जो आदमी ज़कात अदा नहीं करता, जो आदमी अल्लाह रब्बुल आलमीन माल देने के बावजूद भी डरता है, भाई मैं दिया तो कम हो जाता, मैं दिया तो कम हो जाता, सोना भी जमा करता है, चांदी भी जमा करता है, माल भी जमा कर करके रखता है, तो ऐसे आदमी पर बहुत खतरनाक वईद है। सूरत तौबा के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, वल्लज़ीना यकनीज़ून अज़्ज़हब वल फ़िज़्ज़ा, जो कोई भी आदमी यकनीज़ून अज़्ज़हब वल फ़िज़्ज़ा, सोना और चांदी को जमा कर करके रखता है, वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह, और अल्लाह की राह में उसको खर्च नहीं करता, जितना निकालना है उतना नहीं निकालता है, यौम युहमा अलैहा फ़ी नारि जहन्नम, अल्लाहु अकबर। कल क़यामत के दिन यही माल, यही सोना, यही चांदी, यही दौलत जो आदमी जमा कर करके रखा था, उस माल को अल्लाह रब्बुल आलमीन जहन्नम के अंदर पिघलाएगा, जहन्नम के अंदर उसको तपाएगा, और वो सब जहन्नम के अंदर के आग के अंदर तपेगा, जहन्नम के आग के अंदर जलेगा, वही माल, वही सोना, वही चांदी आदमी के, जो आदमी जमा करके रखे था, उस आदमी के अल्लाह रब्बुल आलमीन यौम युहमा अलैहा फ़ी नारि जहन्नम फतुक्वा बिहा जिबाहुहुम, उसके पेशानी पर अल्लाह रब्बुल आलमीन दागेगा, उसका पेशानी पर दागेगा, वो ज़ुहूरुहुम, और उसके जो सेना, जो उसके बाजू हैं, उस बाजू पर अल्लाह रब्बुल आलमीन उसका जो माल है वो जल कर उसको लगेगा। और इतना ही नहीं, हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम, अल्लाह कहेगा ये जो तेरा माल है, तू जमा कर करके रखा था दुनिया के अंदर, हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम फज़ूक़ू, अब चख, खूब यही माल है, तो इसको चख, यहाँ पर अजाब यही है तेरे लिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन इतना खतरनाक अजाब देगा। देखिए, यहाँ पर कुरान के अंदर सबसे पहले जो सजा बताई गई है, जो आग जो हमको लगेगी, पेशानी पर लगेगी। क्यों लगेगी? गौर करो, इसलिए लगेगी जैसे ही कोई भी आदमी सदका और खैरात पूछने के लिए आता है, या कोई ये समझ लो कि चंदा पूछने के लिए आता है, किसी भी, या मदरसे का, मस्जिद का, या कोई ज़कात का
हासिल करने के लिए बैतुल माल से कोई आता है लेने के लिए, जैसे ही आता है आदमी सबसे पहले अपनी पेशानी पर हाथ रखता है, अरे भाई ने आया, फौरन ऐसा हाथ रखकर ऐसा मारकर वहां से निकल जाता है। इसीलिए अल्लाह भी कह रहा है कि हादा मा कनस्तुम लिअनफुसिकुम, जैसे ही तुम सबसे पहले अपना हाथ अपने पेशानी पर रखते हो, इसीलिए आपका माल भी अल्लाह अगर नहीं दोगे तो कल क़यामत के दिन आग सबसे पहले आपको कहां पर लगेगी? आपके सीने पर, आपके पेशानी पर लगेगी। उसके बाद आदमी सामने जाता बात करने के लिए, सीने को आगे बढ़ाता है, वो आग आपके सीने पर लगेगी, बाद में भाग जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको हमारी पीठों पर रखकर जलाएगा। हमारी ये तीन चीजें कुरान मजीद के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन जमा करके बता दिया है कि अगर आप भागोगे तो कल यही माल आपका जहन्नम के अंदर आकर आपको सताएगा। और तो और आइए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी माल को जमाता है, अल्लाह की राह में माल को नहीं निकालता है, ज़कात नहीं निकालता है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्न माजा की एक हदीस है कि खबर के अंदर उसका माल अल्लाह रब्बुल आलमीन एक गंजे सांप की शक्ल में भेजेगा। गंजा सांप यानी उस सांप के ऊपर से बाल नहीं होंगे। वो सांप पहले अरब में बहुत मशहूर था। ऐसा सांप आएगा, उसके ऊपर 2 सियाह नुक्ते, काले नुक्ते होंगे। वो सांप आएगा और इंसान के गर्दन पर लटक जाएगा, यानी पूरा जुड़ जाएगा और एक डसेगा, एक मारेगा, मारकर कहेगा अना मालुका, मैं तेरा माल हूं। फिर दोबारा एक मारेगा, फिर कहेगा अना कंजुका, मैं तेरा खजाना हूं। वो खजाना हूं तो दुनिया के अंदर तेरे घर में जमा कर करके रखता था और गरीबों तक, यतीमों तक, मिस्किनों तक, बेवाओं तक उसका हक तो नहीं पहुंचाता था। आज ले तू आज अजाब चख। भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन जो माल दिया है, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे और आपको मुस्तकी बनाया है, मालदार बनाया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन एक अच्छी पोजीशन में रखा है, तो उसको गनीमत समझकर साल में एक मर्तबा ज़कात को निकालने की कोशिश करें। ज़कात निकालें, गरीबों तक उनका हक पहुंचाएं, बेचारे उनको भी जरूरत होती है, उन तक पहुंचाएं। आइए, किन किन लोगों को ज़कात अदा करना ये मालूम है, हमने इससे पहले के दर्स में बताया था, फिर भी एक मर्तबा ऊपर से बता देता हूं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर कहा, इन्नमस सदक़ात लिल फुक़राइ वल मसाकीन, फकीरों और मिस्किनों पर, यानी गरीब, दोनों भी गरीब हैं। एक गरीब फकीर है जो आकर पूछता है, मिस्कीन वो मिस्कीन है जो लोगों के पास हाथ नहीं फैलाता, बेचारा खुददार होता है। यकीनन वो आदमी गरीब होता है लेकिन खुददार होता है, लोगों तक आकर पूछता नहीं है कि मुझे ये जरूरत है, उसको जरूरत होती है लेकिन आकर पूछता नहीं है। उसको 2 हो गए, इन्नमा सदक़ात लिल फुक़रा वल मसाकीन वल आमिलीना अलैहा, जो ज़कात का माल वसूल करने के लिए जाते हैं उसको, वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम, जो आदमी नया नया इस्लाम के अंदर आता है, मुसलमान बनकर आता है, जो उसके माँ बाप उसको छोड़ देते हैं, उसके घर वाले उसको छोड़ देते हैं, ऐसा आदमी, वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम व फिर रिक़ाब, और गुलाम, यानी जो मुसलमान बच्चे या बच्चियां कोई भी हो जेलों के अंदर चल रहे हैं, उनको निकालिए ज़कात के माल से। और फिर रिक़ाब और कर्जदारों का बोझ को हल्का कीजिए ज़कात के माल से। और फी सबीलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन के राह में, यानी जिहाद में। अब जिहाद तो नहीं है, मदारिस हैं, दावा सेंटर हैं, ऐसी जितनी भी चीजें हैं उनमें अपना ज़कात का माल लौटाइए। और फी सबीलिल्लाह इब्न सबील, और जो मुसाफिर है हमेशा अचानक लूट जाता है, उसका पैसा, उसका फोन, उसका सब कुछ चला जाता है, तो ऐसे आदमी को भी हम मदद कर सकते हैं। उसके बाद किन किन चीजों में निकालना है, अब सबको मालूम है। अगर किसी के पास, देखिए इस्लाम मेरे और आपका अल्लाह रब्बुल आलमीन कितना ख्याल किया है। अगर अल्लाह चाहता तो ये कहता कि आपके पास 1 तोला भी अगर सोना होता तो आप ज़कात निकालो, नहीं। अल्लाह कह रहा है, अल्लाह के नबी कह रहे हैं कि आपके पास 7.5 तोले अगर सोना, वो भी 1 साल तक हो गया उसका, तो उसके बाद आप उसको पैसों में हिसाब लगाइए, उसमें से 2.5% आप निकालिए, हर लाख में से 2,500 आप निकालिए। ये इस्लाम मुझे और आपको सिखाता है। अच्छा, अगर किसी के पास 4 तोले या 5 तोले सोना है, 7.5 तोले नहीं है, साल पर साल गुजर गए, तो क्या वो आदमी उससे ज़कात निकालेगा? नहीं निकालेगा। ये भी छूट मुझे और आपको इस्लाम ने दे रखी है। कितनी बड़ी छूट दे रखी है। आगे चलिए, अगर किसी के पास चांदी है,
52.5 तोले यानी 50/2 50.5/2 तोले। 1 साल गुजर गया, उसके बाद उससे भी अगर बढ़ गया तो उसको निकालिए, पैसों का हिसाब लगाइए, उसमें से 2.5% निकाल कर हकदारों तक उसका हक पहुंचाइए। अगर किसी के पास गाड़ी है, कार है, 4 करोड़ की या 5 करोड़ की, कितने भी करोड़ की, दुनिया के अंदर सबसे महंगी कार उसके पास है, समझ लीजिए, और वो कार का इस्तेमाल वो अपनी जरूरत के लिए करता है, अगर वो गाड़ी का इस्तेमाल अपनी जरूरत के लिए करता है, तो ऐसे कार का या ऐसी गाड़ी का भी वो ज़कात नहीं निकालेगा। क्यों? इसलिए कि वो अपनी जरूरत के लिए इस्तेमाल कर रहा है, तो उसमें से नहीं निकालेगा। अगर कोई मालदार है, अगर कोई ताजिर है, तिजारत करने वाला है, 2-3 जगह या 2-3 जमीनें लेकर रखा है, या घर या फ्लैट खरीद कर रखा है, इस नीयत से खरीद कर रखा है कि बाद में इसका रेट अगर बढ़ेगा तो मैं इसको बेचूंगा, इस नीयत से अगर खरीद कर रखा है तो फिर उसकी ज़कात निकालेगा माल को जमा करके। इस नीयत से लेकर रखा है कि कल के दिन मेरे बच्चों के लिए या मेरी फैमिली के लिए, या मैं कल के दिन इसमें घर बनाकर रहूंगा, मेरे बच्चों के लिए काम आएगा, इस नीयत से अगर लेकर रखा है तो उसमें से ज़कात नहीं निकालेगा। कितनी पाबंदी रखी है शरीयत ने, इस्लाम मेरे और आपका कितना ख्याल करके अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रखा है, सुभान अल्लाह, ये मामूली बात नहीं है। अगर कोई ताजिर है, तिजारत कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, साल हो गया, उसकी दुकान के अंदर माल पड़ा हुआ है, और वो सारे माल को 1 साल होने के बाद पूरा उसके पास कितना पैसा है, उसकी दुकान के अंदर कितना माल है, और पूरा हिसाब करेगा। हिसाब करने के बाद जो माल है, वो माल जो पड़ा हुआ है अभी बिका नहीं है, उस माल को प्लेस करके निकाल देगा। बाद में उसके पास से जो बाहर से उसको माल पैसा आना है, उस पैसे का भी हिसाब लगाएगा, हिसाब लगा के पूरा जमा करके देखेगा, हाँ इतना पैसा है, उस पैसे में से ज़कात निकालेगा 2.5%, हर लाख में से 2.5% निकालेगा। ये इस्लाम मुझे और आपको, इस्लाम बहुत आसान दिन है, इस्लाम बहुत आसान दिन है, मेरे और आपका ख्याल कर रखा है, हर गरीब का इस्लाम ख्याल किया कि अगर हम हकदारों तक हक को पहुंचाएंगे तो दुनिया के अंदर कोई भी हाथ फैलाकर मांगने वाला दुनिया के अंदर कोई भी नहीं रहेगा। ये सबसे बेहतरीन जरिया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे और आपको एक मर्तबा, एक मौका अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिया है, तो उस मौके को गनीमत समझें। कोई भी अगर आता है, अगर किसी के पास उतना माल नहीं है जो ज़कात तक पहुंचे, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इतनी तो ताकत दिया है कि हम आराम से खा रहे हैं, पी रहे हैं, अपनी जिंदगी गुजार बसर कर रहे हैं, तो सदका और खैरात करने की पूरी कोशिश करें, खूब अल्लाह की राह में सदका और खैरात करें। कोई भी आकर पूछता है, बेचारा गरीब है, उसको जो भी जरूरत है, हमारी जितनी ताकत है, जितनी हमारी ताकत है, जितनी हमारी कुव्वत है, जितनी हमारी इस्तिताअत है, उसके इस्तिताअत के मुताबिक गरीबों की, दूसरों की मदद करें। देखिए अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे माल को इतना बढ़ाएगा, इंसान सोच भी नहीं सकेगा, गुमान कर भी नहीं सकेगा। अगला साल आने तक अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको एक अच्छे लेवल पर, अच्छी पोजीशन पर अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको पहुंचाएगा। क्यों? हम अल्लाह का हक अदा कर रहे हैं, दूसरों का हक दे रहे हैं। अल्लाह कह रहा है कि वो हक मेरा है, तुम उस हक को अपने भाइयों तक पहुंचाओ, तो ये हक अल्लाह का हो गया, तो अल्लाह के हक को दूसरों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करें। रब्बुल आलमीन से दुआ है, इलाहुल आलमीन हम तमाम को रमजानुल मुबारक के महीने को पाकर, बचे कुचे 15 दिन बचे हुए हैं, उसके अंदर जितने लोग 15 दिन के जो भी इबादतें की हैं, उनकी इबादतों को कबूल फरमा। आने वाले 15 दिनों के अंदर खूब इबादतें कर कर तुझे राजी करने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन जितने भी लोग तुझसे दुआएं कर रहे हैं, तुझसे मांग रहे हैं, उनकी दुआओं को तू ही कबूल फरमा, उनकी नेक ख्वाहिशात को तू ही कबूल फरमा, उनकी नेक आरजुओं को तू ही कबूल फरमा। इलाहुल आलमीन तेरी राह में खूब माल खर्च करने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन जितने भी लोग माशरे के अंदर कर्ज के बोझ में दबे हुए हैं, उन तमाम को कर्ज के बोझ से रास्ता बता और कर्ज से निकलने का एक रास्ता बता। आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।